Dear students, we are going through different problems in single entry system, and today we are given with a simple problem with regard to preparation of statement of profit or loss. The question is, from the information given below, calculate profit or loss. Then we are given with the assets and liabilities on two dates, January 1st 2013 and 31st December 2013. We are given with the creditors, bills payable, loan, bills receivable, stock and cash. These are some assets and liabilities, and we are asked with the calculate profit or loss. In this case, what are the procedures? Here only some assets and some liabilities are given. So we will prepare statement of profit or loss after calculating opening capital and closing capital. Opening capital and closing capital can be calculated using statement of affairs. We can prepare two statement of affairs, that is opening statement of affairs using the details of January 1st, and we can prepare closing statement of affairs using the details of December 31st. Okay, then this is statement of affairs on 1st January. We have shown here all the assets and liabilities on 1st January, that is the details given: bills receivable, stock and cash, then creditors, bills payable. These are the assets and liabilities given in the question. Okay, we will show all these items and we will get a total of 37,000. Here we will get only two items, that is total 15,000. Then we will find the difference between these two, 37 minus 15,000, then we will get the amount of 22,000 and we will denominate it as capital. The balancing figure is taken as capital, and as it is of January 1st, we will call it as statement of opening statement of affairs and the balance as opening capital. Then we will go to the second statement. It is prepared in the same model, that is in this statement December 31st also bills receivable, stock and cash, creditors and loan. We will find the total as 1 lakh. Here the total is 80,000 and the difference is 20,000 and it is denominated as capital. This is closing capital. So we are having only two amounts of capital, closing capital and closing capital. Then the statement of profit or loss is prepared. Items given are capital at end, that is closing capital, then capital at the beginning, opening capital, then we will deduct this from closing capital, then the difference is 2,000. It is a negative figure. നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കുക. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മൈനസ് എഴുതണമെന്നില്ല, പകരം മൈനസ് എഴുതുന്നതിന് പകരം ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ 2000, നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ലോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. സോ ലോസ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ ഈസ് ₹2000. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. ദെൻ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മിസ്റ്റർ അർണവ് does not keep proper books record of his business. He provided the following information. You are required to prepare statement showing profit or loss. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതായത് സിംഗിൾ എൻട്രി ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. Capital at beginning of the year. Capital at the beginning of the year എന്ന് പറയുക opening capital. Then we are given with some other items: bills receivable, cash in hand, furniture, then building, creditors, stock in trade. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്.
ബിൽസ് റിസീവബിൾ, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ഫർണിച്ചർ, ബിൽഡിംഗ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കുറേ അസറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസുമാണ്. ദെൻ ഫർദർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഫർദർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലാണ്. ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലുണ്ട്, അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലുണ്ട്. ദെൻ ഡ്രോയിങ്സ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ, അല്ലെ, ഈ പീരീഡിലുള്ള ഡ്രോയിങ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ, ഡ്രോയിങ്സ് 3 ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഐറ്റം തന്നിട്ടില്ല, ഏതാണ്? ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി കുറേ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ closing statement of affairs. This is closing statement of affairs. Statement of affairs at the end of the accounting period. The items given are bills receivable, then cash in hand, furniture, building, stock in trade, creditors. These are the assets and liabilities given. We will show all these items. We will take the total 22 lakhs 40,000. Then here only one item liability, that is creditors, 6 lakhs. Then we will find the difference. 22 minus 6 lakhs, then is equal to 16 lakhs 22,000 40,000. 16 lakh 40,000 is our capital, that is closing capital. So we have calculated closing capital. Now we can prepare statement of profit or loss. Statement of profit or loss shows items capital at the end of the year. Add drawings. Closing capital, add drawings. Then less additional capital introduced, less opening capital. So we have added these 2 items. From these 2 items we have deducted additional capital and opening capital. Then the difference is 1 lakh. 1 lakh നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ബ്രേക്കറ്റിലിട്ടു. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ലോസ് എന്ന് വിളിച്ചു. ലോസ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ ഈസ് റുപ്പീസ് 1 lakh. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. ഓക്കെ, വളരെ ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മിസ്റ്റർ അഷ്കട്ട് കീപ്സ് ഹിസ് ബുക്സ് ഓൺ incomplete records. Following information is given below. Then we are given with information on 1st April 2013 and 31st March 2014. That is opening details and closing details are given. The details given are cash in hand, cash at bank, stock, debtors, business premises, furniture, creditors, bills payable. That is, these are some assets and some liabilities. So we are given with opening assets and liabilities and closing assets and liabilities. Additional information: during the year he withdrew rupees 45,000. 45,000 രൂപ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. and introduced 25,000 as further capital in the business. Further capital means additional capital. Additional capital 25,000 ആണ്. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടില്ല, പകരം ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല, പകരം ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരികയാണ്. യു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ യുവർ അക്കൗണ്ടിങ് നോട്ട്ബുക്ക്. എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നോട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക നിർബന്ധമായിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലുണ്ടാവുക. സോ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലവും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എനിക്ക് പേഴ്സണലായി വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക, ആൻസർ മാത്രം. ഓക്കെ, ആൻസർ മീൻസ് ആ പ്രോബ്ലം ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹോംവർക്കായി തരുന്ന, അസൈൻമെൻറ്റായി തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ അന്ന് തന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ വി വിൽ ഡിസ്കസ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ശ്രീ സി ശർമ്മ commenced business on 1st January 2003 with a capital of 25,000. 25,000 ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് ഇയാൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഈ 25,000 പ്രത്യേകത, 25,000 rupees 20,000 brought in cash and the balance in the form of machinery. 25,000 കൊണ്ടുവന്നത് ക്യാഷ് 20,000 മെഷീനറി 20,000 അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 രൂപത്തിലാണ് ഇയാൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ്. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാഷ് 20 മെഷീനറി ബാലൻസുമാണ്, അതായത് ബാക്കി 5,000 രൂപ മെഷീനറിയാണ്. നമ്മൾ എത്രയാണ് ആക്ച്വലി കാണിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റലായിട്ട്? ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ 25,000 തന്നെയാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ക്യാഷ് ആയിട്ടോ അസറ്റായിട്ടോ പല രൂപത്തിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 25,000 എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ on 1st October 2003 he introduced rupees 10,000 in the business. 2003 1st October, അതായത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇയാൾ 10,000 രൂപ കൊണ്ടുവന്നു. 10,000 കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫോർ വിച്ച് rupees 6,000 were borrowed from his wife during the year. ഇതിൽ നിന്നും 6,000 രൂപ അയാളുടെ വൈഫിൽ നിന്നും ബോറോ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ 10,000 രൂപ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല. 10,000 രൂപ കൊണ്ടുവന്നു, അതിൽ 6,000 രൂപ ബോറോയിങ്സ് ആണ്. വൈഫിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ലാബിലിറ്റിയാണ്. സാധാരണ പുറത്തുനിന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ലാബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയി 10,000 എഴുതരുത്. എത്ര എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ? 10 - 6, 4,000 രൂപ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. 6,000 രൂപയെ നമ്മൾ എന്തായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം? ലാബിലിറ്റി ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലായി, അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലായി. ഓപ്പണിംഗ് 25,000, അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ 4,000. വൈഫിൻ്റെ ലോണ്, ലാബിലിറ്റി 6,000. ഹി വിഡ്രൂ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 500 എ മന്ത്. ഒരു മാസം 5,000 രൂപ വെച്ച് ഇയാൾ വിഡ്രോ ചെയ്തു. 500 രൂപ വെച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 500 × 12, 6,000 രൂപ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി, അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി, ഡ്രോയിങ്സ് കിട്ടി. ഹിസ് പൊസിഷൻ ഓൺ 31st December വാസ് ആസ് ഫോളോസ്. ഡിസംബർ 31, അതായത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള പൊസിഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള അസറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ്. സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ്, മെഷീനറി, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ, ഫർണിച്ചർ, കുറേ അസറ്റ്സ് തന്നു. ദെൻ ലാബിലിറ്റീസ്, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ലോൺ ഫ്രം വൈഫ്, കണ്ടോ ആ 6,000 രൂപയുടെ ലോണായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബിൽസ് പേയബിൾ 1,500. ഓക്കെ, ദെൻ അസർട്ടൈൻ ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് 31st December. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്. സിംപ്ലി അസറ്റുകൾ മുഴുവൻ അസറ്റ് സൈഡിൽ നിരത്തി എഴുതുക, ലാബിലിറ്റീസ് മുഴുവൻ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ആർ സ്റ്റോക്ക്, ഡെറ്റേഴ്സ്, മെഷീനറി, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ, ഫർണിച്ചർ. ദെൻ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ലോൺ ഫ്രം വൈഫ്, ബിൽസ് പേയബിൾ. ഇത്ര ഐറ്റംസ് കാണിക്കുക, ബാലൻസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ 46,300 കിട്ടും. ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ 8,500, 16,000 രൂപ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നു. ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതും. അത് ബാലൻസിങ് ഫിഗറാണ്. എമൗണ്ട് 30,300. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം? പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം? സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഗർ 30,300. ആഡ് ഡ്രോയിങ്സ് 6,000 രൂപ, 500 × 12, 6,000 രൂപ, രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു. ലെസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ 4,000 രൂപയാണ്. നമ്മൾ 10,000 രൂപ കൊണ്ടുവന്നതിൽ 6,000 രൂപ ലോൺ എടുത്തതാണ്. വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് ലോൺ വാങ്ങിയതാണ്. ബാക്കി
4000 രൂപയാണ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ബിഗിനിങ്. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 25,000. നമ്മൾ 25,000-ൽ 5000 രൂപയുടെ മെഷീനറിയും 20,000 രൂപ ക്യാഷും അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് തന്നെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ 25,000. ഓക്കെ, ബാലൻസിങ് ഫിഗർ 7,000. പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ ഈസ് 7,000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.